Good morning, students. So in this class we will discuss our next topic, that is about the structure and morphology of plants. So మనం starting class నుండి దీని గురించి చదువుతూనే ఉన్నాం about the structure and morphology of plants. So in this exactly we will deal with like how far the plants are being classified. ఒక ప్లాంట్ని మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తున్నాం, ఎలా దాన్ని మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాం అనేది ఇందులో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్, యాక్చువల్లీ what exactly going on in this means, from the starting classes we have discussed about the sudden changes that are occurring in a plant. ఒక్కొక్క ప్లాంట్లో మనకు ఒక్కొక్కలాగా దాని యొక్క సిస్టమ్ అనేది అరేంజ్ అయ్యి ఉంది. రూట్స్ అయి ఉండొచ్చు, స్టెమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, లీవ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఏవైనా. సో అవి ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క ప్లాంట్లో అరేంజ్ అయినప్పటికీ కూడా వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దాట్ చేంజెస్. మనం ఆ చేంజెస్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ యాజ్ కన్సర్న్, ఇఫ్ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద రూట్ మోడిఫికేషన్స్ మనం చదివినప్పుడు we discussed about the 8 types of root modifications. Stem modifications ko vachesariki again stem lo we discussed about 3 types: aerial, subaerial and underground. And coming to leaf modifications, we discussed about 6 types of leaf modification. Tarvata we discussed about the flowering, that is an inflorescence. And in the yesterday's class we discussed about the flowering. Flowering lo manaki 4 parts అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్: క్యారిక్స్, కొరోలా, ఆండ్రీషియం, గైనీషియం. ఆ 4 పార్ట్స్లో ఈ ఆండ్రీషియం, గైనీషియం అనేది దే విల్ ప్లే ఎన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అని చెప్పారు. Now we'll move on to our next important part in this structure and morphology, that is of fruits. దాన్ని ఏమంటున్నాము? ఫ్రూట్స్. సో ఫ్రూట్ అనేది ఒక చెట్టుకి ఎంత నెససరీయో మనకు తెలుసు. ఒక చెట్టు అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక చెట్టు అనేది మనకి ఎలాంటి పువ్వుల్ని, పండ్లని ఇవ్వలేదు అనుకోండి, డూ వీ కేర్ అస్ రియల్లీ? నో, బికాస్ వీ డు నాట్ care that type of plants. We will only care the plants that will give fruits and flowers. So what is a fruit? Fruit is defined as a fertilized and a ripened ovary. Excuse me. Excuse me. So this fruit ante fruit and normal ga దేన్ని అంటున్నాము అంటే it is defined as a fertilized and a ripened ovary. ఓవరీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓవరీ కాస్త ఫర్టిలైజేషన్ జరిపించుకొని ఆ ఓవరీ కాస్త ఫ్రూట్గా డెవలప్ అవుతుంది. రైపెండ్ అంటే నథింగ్ బట్ మక్కడం. ఆ ఓవరీ కాస్త కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ జరిపించుకొని మక్కేసి అదొక ఫ్రూట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫ్రూట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద fertilized as well as the ripened ovary. It is a product of sexual reproduction that developed from the ovary after fertilization. So ఏంటి ఫ్రూట్ అనేది దేని నుండి వస్తుంది? ఒక ప్లాంట్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఓవరీ నుండి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఫ్రూట్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రూట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఫ్రూట్ అనుకోండి. If suppose I am drawing here, this is a mango fruit, okay? This is called as a mango fruit. The scientific name of mango is Mangifera indica. And now if you see here inside the mango, this is called as a seed. మ్యాంగో లోపల ఏముంటుంది? మామిడి పండు లోపల మనకి మిడిల్లో ఒక చిన్నటి గింజ అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాతకు వచ్చేసరికి there will be and this outer layer is called as an outer epicarp.
ఈ అవుటర్ లేయర్ని అవుటర్ ఎపికార్ప్ అని అంటున్నాం. ఈ మిడిల్ దాన్ని, దిస్ మిడిల్ లేయర్ అరౌండ్ ద సీట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ మిడిల్ మీసోకార్ప్. మిడిల్ మీసోకార్ప్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఇన్నర్ వన్, ఈ లోపల యొక్క లేయర్ని మనం వచ్చేసి ఇన్నర్ ఎండోకార్ప్. ఇన్నర్ ఎండోకార్ప్ అని అంటున్నాం. And the 3 layers together we will call them as a pericarp. Each and every fruit consists of this 4 types of layers in it. So inside there will be, obviously there will be the presence of a seed, and outside there will be a presence of a seed in that is in pericarp regions. That pericarp is of 3 types of regions: outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. And if you take this, a fruit developing from the ovary without fertilization is called as a parthenocarpic fruit. అంటే ఏదైతే ఒక ఫ్రూట్ ఓవరీ నుండి డెవలప్ అయ్యిందో, కాకపోతే ఫర్టిలైజేషన్ జరిపించుకోకుండానే ఫ్రూట్ అనేది ఓవరీ నుండి ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో అలాంటి ఫ్రూట్స్ని పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్ అంటున్నాం, ఆర్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ అని అంటున్నాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి? పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్. పార్థినోకార్పిక్ అంటే సీడ్లెస్, అక్కడ ఫర్టిలైజేషనే జరగలేదు. ఫర్టిలైజేషన్ జరగనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సీడ్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. సో సీడ్స్ లేని పండ్లు ఏంటివి? బనానా. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి బనానా. సో బనానా ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ for this parthenocarpic fruit. And the next one, the phenomena of development of ovaries into fruit without fertilization is called as parthenocarpy. ఈ ఫెనామినానే మనం పార్థినోకార్పీ అంటున్నాం. దేని నుండి? ఓవరీస్ నుండి మనకు ఫ్రూట్స్ వస్తాయి, కానీ ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు అక్కడ. వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రూట్, that phenomena is called as a parthenocarpy, and the fruits are called as a parthenocarpic fruits. And if you see around this chart of the fruits, there are differently, fruits are divided into 2 types. I'll draw the chart here. If I draw the chart, fruits are divided into 2 types. One are considered to be a false fruits and other are considered to be a true fruits. ఒకటి వచ్చేసరికి ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి ట్రూ ఫ్రూట్స్. ఈ ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ని మనం ఇంకో నేమ్తో సూడో ఫ్రూట్స్ అని కూడా అంటున్నాం. These false fruits are also called as a pseudo fruits. And coming to these true fruits are further divided into 3 kinds. ట్రూ ఫ్రూట్స్ మళ్ళీ 3 రకాలుగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ ఫ్రూట్స్ ఒకటి, సింపుల్ ఫ్రూట్స్, అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్, composite fruits. So we are differentiating these true fruits into 3 types. What are they? Simple fruits, aggregating fruits, and last one is the composite fruits. And again these simple fruits are again divided into fleshy fruits and dry fruits. Fleshy and dry. Fleshy inka dry. Malli fleshy ko vachesariki again it is divided into berry, pome, pepper, Hesperidium and drupe. Fleshy fruits are again divided into 5 types: berry, pome, pepper, Hesperidium and drupe. And coming to these dry fruits are divided into
three types: dehiscent, indehiscent, and schizocarpic. Dehiscent fruits, indehiscent fruits, and schizocarpic fruits. And these aggregate fruits are only, there are not subdivided. Coming to composite, these are divided into Psoriasis and Cyconus. Psoriasis and Cyconus. So these are the different types of the fruits. Before మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకొని డీప్గా వెళ్ళకన్నా ముందు first we will discuss about this. Fruits are divided into this many points. Among them, fruits are mainly divided into false fruits and true fruits. Those true fruits are again differentiated into three kinds, that is the simple fruits, aggregate fruits, as well as the composite fruits. Simple is again further divided into fleshy as well as the dry fruits. This fleshy is further divided into five types, that is the berry, pome, pepper, aspergillum, and root. And coming to this dry, divided into three types: dehiscent, indehiscent, and schizocarpic fruits. And last, composite fruits are again divided into Psoriasis and Cyconus. And now we will see about each and every fruit in detail. Now we will see in detail. So first we have discussed about the fruits, its structure and its layers: mesocarp, pericarp, endocarp, as well as we also discussed about the parthenocarpic fruits. Now we will first move into our false fruits. So if you take this false fruit, these are also considered to be pseudo fruits and cheppa. So ee false fruits ante enti ante a fruit develops from any part of the flower other than the ovary. So false fruit ante enti a fruit ఏదైతే ఉందో అది ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ నుండి డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఓవరీ నుండి డెవలప్ అవ్వకుండా వేరే ఏ పార్ట్స్ నుండి అయినా ఒక ఫ్రూట్ అనేది డెవలప్ అయితే దాన్ని మనం ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. So if the fruit is developed from any part of the ovary other than the if fruit is developed from any part of the plant other than the ovary, that is called as a false fruit. And దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి యాపిల్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, false fruit coming to example is apple. Pyrus malus is an example for this apple, and another one is a cashew nut. Cashew nut, coming to this scientific name, excuse me, Anacardium occidentalis. Okay. So you need to remember each and everything. Apple scientific name వచ్చేసరికి Pyrus malus and cashew nut వచ్చేసరికి Anacardium occidentalis. Okay. So in this type of fruits, నార్మల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓవరీ నుండి కాకుండా వేరే ఫ్లవర్ పార్ట్స్ నుండి అది డెవలప్ అవుతుంది. సారీ గైస్. సో అది వేరే ఫ్లవర్ పార్ట్ నుండి డెవలప్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అని అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ యాపిల్, యాపిల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. మనకి ఇలా యాపిల్ అనేది ఉంటుంది.
దీని ట్రూ ఫ్రూట్ వచ్చేసరికి యాక్చువల్గా ఈ లోపల ఉన్న సీడ్స్ కాస్త ఈ ట్రూ ఫ్రూట్. కానీ వీఆర్ ఈటింగ్ అ ట్రూ ఫ్రూట్స్ ఆర్ నో, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ట్రూ ఫ్రూట్, దోస్ ఆర్ ద సీడ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫాల్స్ ఫ్రూట్. సో ఇక్కడ ఫాల్స్ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అంతా కూడా థాలమస్ పైన డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అ థాలమస్. సో ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అంతా కూడా థాలమస్ పైన డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్యాష్యూ నట్, ఈ క్యాష్యూ నట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది ట్రూ ఫ్రూట్. ఇదేంటి? ఇది ట్రూ ఫ్రూట్. ఇది క్యాష్యూ నట్. ఎప్పుడైనా కాజు తిన్నారా? కాజు ఈ షేప్లో ఉంటుంది. దానిపై నుండి ఇంకొక పండు ఉంటుంది. ఇదే ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఆన్ అ పెడిసెల్. అది పెడిసెల్ పైన డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం కాజు చెట్టు చూసినట్టయితే కాజు చెట్టు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ చెట్టుకి ఏదైతే ఉందో ఆ కాజు చెట్టు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా దానికి ఒక పువ్వు పూస్తుంది. ఆ పువ్వు నుండి ఒక ఫ్లెషీ ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సేమ్ ఎట్లా అంటే ఇట్లా గుబ్బురు మనకి దాన్ని దేంతో పోల్చొచ్చు అంటే ఫ్లెషీ లైక్ సబ్స్టెన్స్తోని ఇట్లా పండు మక్కిన విధానంగా ఈ షేప్లో ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాని కింద ఈ క్యాష్యూ నట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ క్యాష్యూ నట్ని మనం ట్రూ ఫ్రూట్గా వాడుతుంటాం. ట్రూ ఫ్రూట్ అంటే దాన్ని తింటాం. దీనికి కూడా కొద్దిమంది తింటారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రూ ఫ్రూట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ద ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్. అండ్ నౌ వి విల్ మూవ్ ఇన్ టు అవర్ ట్రూ ఫ్రూట్స్. And now we will move into the true fruits. So true fruits ఏమని చెప్పాను? ట్రూ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా ఓవరీ నుండి మాత్రమే డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ ట్రూ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఫర్దర్ సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types అని చెప్పాను. సింపుల్ ఫ్రూట్స్, అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ కాంపోజిట్ ఫ్రూట్స్. ఓకే, సో ఈ 3 ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని కూడా ట్రూ ఫ్రూట్స్ అని అంటున్నాం, ఎందుకంటే అవి ఓవరీ నుండి డెవలప్ అయ్యాయి. అండ్ అమాంగ్ ద ట్రూ ఫ్రూట్స్ we will first discuss about the simple fruits. So ఈ simple fruits ఏవైతే ఉన్నాయో these fruits developed from a monocarpellary or multicarpellary ovary. అంటే ఈ సింపుల్ ఫ్రూట్స్లో ఫ్రూట్ అనేది కార్పెల్ అంటే ఏంటి? కార్పెల్ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు ఫ్లవర్లో నేను డిస్కస్ చేశాను, ఫ్లవర్ గురించి చెప్తున్నాను. కార్పెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గైనీషియం. ఆ ఒక మోనోకార్పెల్లరీ నుండి అంటే సింగిల్ కార్పెల్ నుండి ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా అరేజ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఓవరీ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సింపుల్ ఫ్రూట్. ఓవరీ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ ఫ్రూట్, isn't it? సో సింపుల్ ఫ్రూట్ అంటే ఏంటంటే సింగిల్ ఫ్లవర్ నుండి ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్రూట్ వస్తుందో దాన్ని మనం సింపుల్ ఫ్రూట్స్ అని అంటున్నాం. ఇట్ క్యాన్ బి ఆ monocarpellary or multicarpellary simple fruits, and these simple fruits are again further divided into 2 types అని చెప్పాను. One is a fleshy, simple fleshy fruit, simple dry fruit. So if you see this fleshy fruits again we read about 5 types. So first we will discuss about the berry. Berry ante first one. So berry is a simple fleshy fruit with only seeds as hard structures. So berry lo enti ante ivanni kuda simple fleshy fruits. Berry anni kuda ఇవన్నీ ఫ్లెషీ కిందకి వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ సింపుల్లీ ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్. ఫ్లెషీ అంటే ఏంటి అంటే లోపల ఫ్లెష్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్లెష్ అని దేనికంటాం? మాంసం కంటాం. చూసాను, ఏదన్నా గుజ్జు పదార్థానికి మనం ఫ్లెషీ అని అంటూ ఉంటాం. సో ఈ బెర్రీలో ఏమవుతుంది అంటే అవన్నీ కూడా ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్ సింగిల్ ఓవరీ నుండి వచ్చినవి, కాకపోతే అందులో ఉన్న సీడ్స్ అన్నీ కూడా హార్డ్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి? సీడ్స్ లోపల ఉన్న గింజలు, ఆ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ రిజెంబలింగ్ ఏ హార్డ్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి
guava, grapes, tomato, brinjal. సో ఈ గోవాలో కానీ గ్రేప్స్లో కానీ టమాటో కానీ బ్రింజల్లో కానీ ఉన్న విత్తనాలు ఉన్న సీడ్స్ కనుక అవి ఏవైతే ఉంటాయి అవి చాలా హార్డ్గా ఉంటూ ఉంటాయి. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి, నార్మల్లీ వి విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ బ్రింజాల్. బ్రింజాల్కి ఇలా ఉంటాయి కదా సీడ్స్, ది సీడ్స్ ఆర్ సో hard in nature and berries may develop from superior ovaries or inferior ovaries. ఈ బెర్రీస్ అన్నీ కూడా ఓవరీ అనేది సుపీరియర్ అయినా కూడా ఇన్ఫీరియర్ అయినా కూడా అవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ వన్ దట్ ఈజ్ అ పోమ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ పోమ్. సో ఈ పోమ్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్ బై ఆర్ మల్టీ కార్పల్లరీ syncarpous inferior ovary with seeds on axial placentation. Axial placentation అని మనం ఎప్పుడు చదివామంటే ఫ్లవర్లో మనం ప్లాసెంటేషన్ గురించి చదివాం. అక్సైల్, మార్జినల్, మిడిల్, సెంట్రల్ ప్లాసెంటేషన్, ఫ్రీ సెంట్రల్ ప్లాసెంటేషన్ అనుకుంటా చదివాం కదా. అక్సైల్ అంటే ఆ ఒక యాక్సిల్ పైన సీడ్స్ అనేవి కూడా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఓవరీ అనేది సింకార్పస్ ఓవరీ ఉంటుంది. ద థాలమస్ డెవలప్డ్ ఇంటూ ఎ ఫ్రెషీ ఫాల్స్ ఫ్రూట్ ఎన్క్లోజింగ్ ట్రూ ఫ్రూట్. ట్రూ ఫ్రూట్ని లోపల ఉంచేసి దాని బయట నుండి ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దేనిపైన, థాలమస్ పైన. మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే చెప్పాను. సో పోమ్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ యాపిల్. యాపిల్లో పోమ్ అనేది ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రూట్స్, ఇక యాక్సైల్ ప్లాసెంటేషన్, ఈ యాక్సిస్ పైన ఇలా సీడ్స్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ షోస్ ఎన్ యాక్సైల్ ప్లాసెంటేషన్. ఇది థాలమస్, ఇది ఫాల్స్ ఫ్రూట్, దిస్ ఈజ్ అ ట్రూ ఫ్రూట్. సీడ్స్ ఉన్నది అంతా కూడా ట్రూ fruit. And if you take this third one, pepo, and if you take this third one, pepo develops from a tricarpellary syncarpous unilocular inferior ovary. ట్రైకార్పెల్లరీ అంటే 3 కార్పెల్స్ ఉన్న దాంట్లో ఇది డెవలప్ అవుతుంది. ఈ పెప్పో అన్న ఫ్రూట్ మాత్రమే డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ దీనికి పెరైటల్ ప్లాసెంటేషన్ ఉంటుంది. ఏం ప్లాసెంటేషన్ ఉంటుంది? పెరైటల్ ప్లాసెంటేషన్ ఉంటుంది. పెరైటల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ యొక్క అన్నీ కూడా యూనిలోక్యులర్, ఒకే లోక్యూల్ పైన ఆ సీడ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఇలా అరేంజ్ అయి ఉన్నప్పుడు అది మాత్రం డెవలప్ అవుతుంది. థాలమస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎపికార్ప్కి వెళ్ళి ఫ్యూజ్ అవుతుంది. మీసోకార్ప్ ఏమో ఫ్లెష్ లాగా ఉంటుంది. ఇందులో ఈ ఎండోకార్ప్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మూత్ ఇన్ రీజియన్. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి కుక్కుర్బిటా ఫ్యామిలీ, దోసకాయలో కీరా దోసకాయ అంటారు చూసుకుంటా, అందులో మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద హెస్పెరిడియం. In this case of Hesperidium, the fruit develops from a multicarpellary syncarpous multilocular. ఒకే లోక్యూల్ కారణం కాకుండా అన్ని లోక్యులర్స్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి రూటెసీ మెంబర్స్ అంటే సిట్రస్ మెంబర్స్ ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. ఫ్రూట్ కాస్త ఏదైతే ఉందో ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. So that is all in case of this Hesperidium. And coming to drupe, and the last one is fifth one is called as a drupe. సో ఈ డ్రూప్లో ఏమవుతుంది? సింపుల్ ఫ్లెషీ ఫ్రూట్ విత్ హార్డ్ అండ్ స్టోనీ ఎండోకార్ప్. సింపుల్ ఫ్లెషీ ఫ్రూట్ కాకపోతే దానికి హార్డ్ అండ్ స్టోనీ ఎండోకార్ప్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ విల్ డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ మల్టీ కార్పెల్లరీ ఓవరీ. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మ్యాంగో ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దస్ డ్రూప్. అండ్ ఇంకా కోకోనట్ కూడా హార్డ్ అండ్ స్టోనీ అపియరెన్స్ లాగా ఉంటుంది. And if you see these dry fruits ni తీసుకుంటే there are of different types of dry fruits. So in fleshy fruits we have completed our discussion with 5 types. ఏంటవి? berry, pepper, pome, hesperidium and drupe. And if you take this dry
డ్రై సింపుల్ ఫ్రూట్స్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఏంటంటే పెరికార్ప్ అనేది డ్రై ఉంటుంది, అవి థాలస్ బాడీ లాగా అన్డిఫరెన్షియేట్ అవ్వవు. ఇన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ద పెరికార్ప్ ఏదైతే ఉంటుందో బయటికి, ఆ పెరికార్ప్ కాస్త డ్రై కండిషన్స్లో ఉంటుంది, కాకపోతే అది ప్లాంట్ బాడీలోకి థాలస్ అన్నటువంటిది ఏది డెవలప్ అవ్వదు. సో మనకి డ్రైలో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అ డెహిసెంట్ dehiscent fruit. So in this dehiscent fruits, pericarp break to liberate the seeds at maturity. లోపల ఉన్న పెరికార్ప్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అది లిబరేట్ అయ్యి బ్రేక్ చేసి సీడ్స్ని ఇస్తుంది. పెరికార్ప్ బ్రేక్స్ అండ్ గివ్స్ రైస్ టు ద సీడ్స్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లెగ్యూమ్స్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి లెగ్యూమ్స్ ఆర్ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్. సో ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఫ్రూట్ వాల్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ ఫ్రూట్ వాల్, ఈ ఫ్రూట్ వాల్ కాస్త బ్రేక్ అయ్యి డార్సీ వెంట్రల్ సైడ్ అది సీడ్స్ని ఇస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాబసీ మెంబర్స్. చిక్కుడు గింజల్లో మనకి ఇలా అపియరెన్స్ ఉంటుంది. ఇలా చిక్కుడులో గింజలు ఎలా ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయి. అంటే అవి ఏమిటి అంటే those are dry dehiscent simple fruits. The fruits which breaks dorsi-ventrally along the edible both ventral suture and dorsal suture to liberate seeds and develops from monocarpellary unilocular and have marginal presentation. ఈ మార్జినల్ పైననే ఇవన్నీ అవన్నీ కూడా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మార్జినల్ ప్రెజెంటేషన్ని చూపిస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఫ్యాబసీ మెంబర్స్, అన్ని ఫ్యాబసీ మెంబర్స్ చిక్కుడుకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద క్యాప్స్యూల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద క్యాప్సూల్. ఇన్ దిస్ క్యాప్సూల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఫ్రూట్ వాల్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బ్రేక్స్ ఇన్ టు వేరియస్ వేస్. ఆ ఫ్రూట్ వాల్ కాస్త బ్రేక్ అయిపోతుంది, వేరియస్ వేస్గా బ్రేక్ అయిపోయి డెవలప్స్ ఇంటూ మల్టీ కార్పెలరీ సింకార్పీరియస్ ఓవరీ లాగా అది డెవలప్ అవుతుంది. దీంట్లో మళ్ళీ మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. సెప్టిసైడల్, లోక్యులిసైడల్, సెప్టిఫ్రాగల్. సెప్టిసైడల్, loculicidal, septifragal. సో ఇందులో ఇఫ్ సపోజ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్లవర్, ఇలా ఫ్లవర్ ఉందనుకోండి, ఇలా సెప్టా ద్వారా ఇలా బ్రేక్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు దిస్ లోక్యులిసైడల్, ఇందులో కాటన్లో ఇలాంటిది జరుగుతుంది. ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, ఇలా బ్రేక్ అనేది జరుగుతుంది. కాటన్ ఇంకా ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వాట్ లేడీస్ ఫింగర్, ఇది బెండకాయలో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లోక్యులిసిడల్ లాగా జరుగుతుంది. కమింగ్ టు దిస్ సెప్టిఫ్రాగల్ క్యాప్సూల్లో ఒకటే సింగిల్ క్యాప్సూల్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఇలా ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది కాస్త ఇలా. ఎప్పుడైనా దతురాస్ ఫ్లవర్ది చూసి ఉంటే ఇలా ఉంటుంది దతురా యొక్క క్యాప్సూల్. And if you say this is a dry dehiscent, right? If you say dry indehiscent, if you say dry indehiscent fruit, so ఇందులో ఏమవుతుంది అంటే ఈ డ్రై ఇండెహిసెంట్లో ఫ్రూట్ వాల్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి సీడ్స్ని లిబరేట్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా సింగిల్ సీడెడ్ లాగా ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి రైస్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్యారియాప్సిస్. ఈ క్యారియాప్సిస్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్రూట్ వాల్ ఇంకా సీడ్ కోట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు ఒకదానికొకటి ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి. ఫ్రూట్ వాల్ ఇంకా సీడ్ కోట్ ఫ్యూజ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ దే లుక్ లైక్ సీడ్స్. అవి రెండు ఒకదానికొకటి ఫ్యూజ్ అయ్యి దే లుక్ లైక్ సీడ్స్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రెయిన్స్. గింజల్లాగా అవి అపియరెన్స్ ఇస్తాయి. అండ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి
or rhiza sativa, that is in case of a rice. If this is a plant, no, this is a seed coat and this is a fruit wall. సో రెండు కూడా ఒకదానిపైన అపియర్ అవుతాయి కాబట్టి అది ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీక్ అ నట్, అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ నట్. నట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాష్యూ నట్. క్యాష్యూ నట్ ఎలా ఉంటుంది, దీని యొక్క పెరికార్ప్ అనేది హార్డ్ ఉంటుంది, దీనిపైన ఇలా ఫ్లవర్ అనేది పూస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఎ డ్రై ఇండెహిసెంట్ ఫ్రూట్స్. సారీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ సిప్సిలా. ఈ సిప్సిలాస్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా సీడ్ అనేది ఉంటుంది, దీని చుట్టూ ఇలా ఫెదరీ లైక్ ఇలా ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా గాలికి చూస్తే ఇవి ఇట్లా ఎగురుతూ ఉంటే మనం దాన్ని పట్టుకొని ఊగుతూ కూడా ఆడుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఆర్ కాల్డ్ as a సిప్సిలా. సిప్సిలా డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ బైకార్పలీ సింగార్పలరీ ఓవరం. దీనికి బేసల్ ప్లాసెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దిస్ సిప్సిలాకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ట్రైడాక్స్, గడ్డి చామంతి, సన్ఫ్లవర్, ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ద లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ దట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ షిజోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్. In this షిజోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్ actually what happens means ద డ్రై ఫ్రూట్స్, ఏవైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ రెండు డెహిసెంట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంకా ఇండెహిసెంట్ నేచర్ని చూపించినప్పుడు, అంటే ఏవైతే డ్రై ఫ్రూట్స్లో బోత్ ఈ డెహిసెంట్ ఇంకా ఇండెహిసెంట్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఉంటాయో అప్పుడు వాటిని మనం షిజోకార్పిక్ సీడ్స్ అని అంటున్నాం. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఫ్రూట్ వాల్ అనేది నార్మల్గా బ్రేక్ అయ్యి సీడ్స్ని బయటికి లిబరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, సేమ్ వీటిలో ఎలానో అలా. కాకపోతే ఆ సీడ్స్ అన్నీ కూడా దాని లోపలే అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఆ పెరికార్ప్ అనేది బ్రేక్ అయినప్పటికీ కూడా సీడ్స్ అన్నీ కూడా లోపల లీనియర్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని షిజోకార్పిక్ ఫ్రూట్ అని అంటున్నాం. ద ఫ్రూట్స్ ఇన్ విచ్ బోత్ డెహిసెంట్ అండ్ ఇండెహిసెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద లొమెంటమ్. సారీ గైస్. నేను లొమెంటమ్కి వచ్చేసరికి ఆ సీడ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా చూసారు ఇది సీడ్స్ లోపల చింతకాయ, విన్నారా పేరు? దాని లోపల సీడ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. డెవలప్స్ ఫ్రమ్ ఏ మోనోకార్పలరీ సెమీ సుపీరియర్ ఓవరీ. ఫ్రూట్ వాల్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అరౌండ్ ద సీడ్ ఫ్రూట్ దట్ బ్రేక్ ఇన్ టు సెవరల్ వన్ సీడెడ్ బిట్స్ లాగా బ్రేక్ అవుతాయి. ఒక సీడెడ్ బిట్స్ అంటే ఒక్క సీడ్ కాస్త ఇలా బిట్స్ లాగా బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ సీన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లొమెంటమ్. అండ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి, ఆ లొమెంటమ్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి దర్ ఈజ్ అన్ అకాసియా. దాన్ని మనం చింతకాయ అని కూడా అనొచ్చు. దీన్ని మనం అకాసియా ఆర్ చింతకాయ అని కూడా అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సీ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రెగ్మా, REGMA. సో ఈ రెగ్మాలో ఏమవుతుంది అంటే డ్రై కార్పల్లస్ పైన డెవలప్ అవుతుంది. క్యాస్టర్ సీడ్స్ ఎప్పుడైనా చూసారా? క్యాస్టర్ ఆముదపు గింజలు ఇలా డెవలప్ అవుతాయి. మోనోకార్పల్ ట్రై కార్పల్లరీ ఓవరీస్ కింద డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ సింపుల్ fruits. And next we will discuss about the aggregate fruits. ఇప్పుడు ట్రూ ఫ్రూట్స్లో మనం సింపుల్ ఫ్రూట్స్కి ఇది అయిపోయింది. నౌ విల్ గో ఆన్ టు దిస్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్.
సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అగ్రిగేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సీడ్స్ అటాచ్. అగ్రిగేషన్ అంటే ఏమంటున్నాం, ఏదైనా ఒక దగ్గర సింగిల్ యూనిట్స్ వచ్చి అన్నీ ఒక దగ్గర అటాచ్ అయినప్పుడు గ్రూప్ లాగా ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయ్యి అటాచ్ అవుతాయో ఆ ప్రాసెస్ని అగ్రిగేషన్ అని అంటారు. సో అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ సీడ్స్ అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక దగ్గర వచ్చి గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఒకదానికొకటి అటాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అని అంటున్నాం. సో దట్ ఫ్రూట్స్ డెవలప్ ఫ్రమ్ మల్టీ కార్పెల్లరీ అపోకార్పస్ గైనేజియం ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫ్లవర్ అండ్ డెవలపింగ్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ ఫ్రూట్లెట్. చిన్న ఫ్రూట్లెట్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి సీతాఫల్. అంతే కదా, ఇందులో సీడ్స్ అన్నీ యునైట్ అయ్యి ఒక చిన్న ఫ్రూటెడ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ సీతాఫల్. దిస్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సీతాఫల్. సో సీతాఫల్ అనేది మనకి ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో సీతాఫల్లో మనం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ని చూసాం. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కంపోజిట్ fruits. So composite fruits are nothing but these are the fruits which develops from the whole inflorescence. ఒక ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఓవరీ నుండి కాకుండా మొత్తం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ నుండి ఆ యొక్క పువ్వు యొక్క గుత్తి నుండి ఆ గుత్తి మొత్తానికి నుండి ఈ ఫ్రూట్స్ అనేటువంటివి డెవలప్ అవుతాయి. అండ్ ఇందులో ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సోరోసిస్. So in this type of sorosis develops from a spike or a spadix inflorescence. నేను మీకు ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ చదివేటప్పుడు చెప్పాను, స్పైక్ ఇంకా స్పాడిక్స్ అనే ఆ రెండు కూడా రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. సో అలాంటి ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ పైన ఇలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సీడ్స్ అన్ని కూడా. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ సోరోసిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, ఇది ఏంటంటే పైనాపిల్లో ఇలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంకొకటి వచ్చేసరికి జాక్ ఫ్రూట్, ఏమంటారు దాన్ని, పనస పండు అంటారా. పనస పండులో కూడా మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సింకోనస్. సింకోనస్ అంటే హైపాంథోడియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ నుండి ఇవి ఒరిజిన్ అయితే. ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ గురించి చదివినప్పుడు ఐ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ హైపాంథోడియం ఫైకస్ బెంగాలెన్సెన్స్. బనియన్ ట్రీలో మనకి ఇలాంటి ఫిగ్ లైక్ అపియరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇలా ఒక ప్లాంట్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి అపియరెన్స్ ఉంటుంది. ఓవియల్స్ సీడ్స్ అన్ని కూడా ఇలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ హైపాంథోడియం. సో సీడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా, సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ డిస్కషన్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ chapter. So by this our chapter got finished. That is about the structure and morphology of plants. So starting from our first classes I have been going on discussing. So in this total chapter we discussed about the first thing, we discussed about the root, parts of the root, types of the root system, as well as the modifications of the root system. And if you see the next one, we have also discussed about the stem modification, underground, aerial and subaerial. And if you see the next one, we discussed about the leaf modifications. లీఫ్లో మనకి 6 మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత మనం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ గురించి చదివాము. ఇన్ఫ్లోరసెన్స్లో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటాయి. రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. And next we move on to this flower. Flower lo vachesariki in yesterday's class we discussed about the calyx, corolla and rhizome inka gynoecium. And last but not least we discussed about the fruits. Fruits are differentiated into true fruits and as well as the false fruits. ఈ ఒక్కొక్క దాంట్లో మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. True fruits are further divided into 3 types. Simple, aggregate and composite. ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఆ ఓవరీ నుండి కాకుండా మిగతా ఎక్కడ నుండి అయినా కూడా అవి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ విత్ దిస్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ దిస్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఇందులో నుండి అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్,
Definitely one question is asked from this chapter. Definitely either ఈ 3 modifications నుండి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. లీఫ్, స్టెమ్, రూట్ మోడిఫికేషన్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎస్ఏకి. ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లర్న్ అబౌట్ దిస్ రూట్, స్టెమ్ అన్నిటి గురించి మనం చదువుతూ ఉండాలి. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ షార్ట్ ఆన్సర్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్కి కూడా అవి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ బిగిన్ విత్ అవర్ న్యూ చాప్టర్. థ్యాంక్ యూ.